अन्तिमकदं तत्त्ववातविभूषणमर्तुसारं कर्तुलोकजीवनं प्रणयप्रमुदजाकरिवनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं परमदयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जगज्जननी लक्ष्मण प्रधान आचार्य व श्री बड़दा आज चरण आज पवित्र सांध्य सत्संग अध्यक्षता करुवा उपस्थित गुरुभ्राता मंडली मातृमंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला समस्त सर्वप्रथम आज सत्संग उद्देश्य भाद्र सत्संग परिक्रमा से अवसर में आज जे सत्संग प्रदान करते आम समस्त अति परिचित दुष्टभाषी गोटे परिचय अच्छी खाली अक्षय कुमार सुधार कहले भूल हम डॉक्टर अक्षय कुमार सुधार तेणु जड़े कल्याण कॉलेज अध्यापक ना भी अच्छी बहुत बही पत्र लिखा लगी बहुत जानते न जाना अनेक जगह बही पत्र पढ़ापढ़ी हुए जदि आम गुरु भाई अनेक समय आम सांगसाथी हिसाब से आम मजा चला चले जहाँ भी हो ठाकुर भाद्र मास परिक्रमा भितर दिव्य लीला दिव्य लीला को मास सारा आम प्रायतः कर से दिव्य लीला को कहीं जाना जानना उपकार हो मनीष सहज सरल भाव से ठाकुर पाखक आसी न अनेक समय मन में प्रश्न उठे ठाकुर कौन सतरे कौन सत्य सतरे कौन सी माने भगवान जहाँ आम मन भर कहूँ तो साधा सीधा भाव गोटे धोती पिंधि आमर भाई जन मनीष खाऊँगी पिंधुंट बसुँच पिठा कौन लोक सागर कथबार्ता कहते कौन दिव्य रूप कौन से दिव्य कथा कौन से अलौकिक लीला यही भाव से ठाकुर सब मजा मजा कथा मजा मैंने कथार गोटे प्रथम कथा कहले देख मत अर्थ मान दश इत्यादि पाइबार तो इच्छा अच्छी तू दयाकोरी मो बाबा प्रथम रास्ता बंद कर पुणी से रास्ता एमती तैयारी कले जदि जड़े लोकर किसी काम से कि भगवान से कि ठाकुर से जानते लोकटा अर्थ दरकार मान दरकार दश दरकार सब दरकार एपटे पुणी कहते करवा ही पाइबार लोक देख हांडा भी किसी चलो तू कौ जिनसा कौन कले केमी पाती तू बुझे जाने तेणु तू कले पाए यही प्रश्न उठे ज्ञानी लोक मन में जदि ये कथा सत्य मोर ठाकुर कहने आवश्यकता कौन मुझे तो जानी पाठ पढ़े डिग्री हासिल करी बहुत कथा हासिल करी मुझे जानी व्यवसाय केमती करने पड़े मुझे जानी पाठ केमती पढ़ाई पड़े ठाकुर आवश्यकता कौन पड़ा पूज्य आचार्य ये कथा बुझी नारे सब काम भितर दया लगी जिन शुणु ना ये तू चेष्टा कलु तो कर्मटा तू कलु कर्म कला तो फलटा ते मिल कि न मिल किसी ग्यारंटी अच्छे देखो सुंदर कथा आचार्य बुझे से कथा अर्थ करना ही पाइबा जन भी कहीदे कथा कौन बुझुंट मैट्रिक्स मारिबा आम जानू मैट्रिक्स रे काठीटा मारिदेले से अग्नि रे जल जदि न जला जदि न जले तेणु जलवाटा हूँ दया यही कथा आचार्य बुझे प्रत्येक कर्म ये कर्म पर आम जो सुफलटा पाई से फलटा हूँ दया एवं से निजे विधि तैयारी करते विधि को से निजे मानती
महाभारत क्षेत्र में आम देखी कर्ण बहुत ज्ञानी थे बहुत मानी थे एमती गोटे नियम रूल रेगुलेशन बनई सूर्य अस्त युद्ध हम कर्ण को मारवा योजना था एवं नहीं कर्ण ताकू जिते सूर्य को कौन करने पड़ा ढांकीवा पड़ा रथ को नहीं मारे अर्जुन नहीं पार तो ये अतीत घटना वर्तमान समय में देखा तार ये घटना कौन ना एवं से मिला चलती ठाकुर पाखे आचार्य पाखे गोटे जोड़े घटना कही जीवन विषय डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती सुनाम प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में समस्त देखी कथा शुणु एवं से आसती मेडिकल कॉलेज उद्बोधन दवाई सी जड़े माँ आश्रम में देह माने गोटे स्किन प्रोब्लेम था सी डायरेक्टली स्वरूप चक्रवर्ती मेडिसिन किसी प्रेस्क्रिप्शन आए तार साथ प्रेस्क्रिप्शन लिखे एवं प्रेस्क्रिप्शन लिखे तो जहाँ मेडिसिन छाड़ पड़े से 7-8 दिन पर 15 दिन पर खाला पर भल है एवं सी पुणी जाऊँ आश्रम आसला बेलू अभिनय पाखे मन दुख ठिया अभिनय कौन है नाई दादा कौन कहबी मोर ये स्किन प्रोब्लेम टा भल होनी मेडिसिन क्या देखिल ना स्वरूप देखी स्वरूप चक्रवर्ती मैं ऑल इंडिया गोटे ना बहुत बड़ा से डाक्टर एवं कौन कले निजे अबिंदा गोटे मेडिसिन लिखते अबिंदा डाक्तर नुहति डाक्तर पाठ भी पढ़ी ना कि से मेडिसिन लिखे एवं से मेडिसिन आने से गले खाले भल किसी दिन पर स्वरूपता भेट काटे स्वरूपता घुसले पचार कि कौन माँ भल तो माटी बोली हाँ भल आ मेडिसिन ठीक काम देला ना आप मेडिसिन काम देला क्या मेडिसिन काम देला ना गोटे अबिंदा लिखिदेले सेटा काम देला अबिंदा मेडिसिन लिखिଛନ୍ତି आश्चर्य देखो देखा तो कौन लिखिଛନ୍ତି एत बड़ डॉक्टर पाठ पढ़ी सब रोगर जो माने निदानटा कौन तार मेडिसिनटा कौन से भल भाव जानते एवं जो मेडिसिनटा देखिले से राति सारा से जाकर पुस्तक से खोज एत वर्षर साधना एत पाठ पढ़ी से बही पत्र खोजा खोजी पढ़ी सब देखला से मेडिसिन आम ये रोगर किसी संपर्क ना बड़ा ताजुब এটা কেমন সম্ভব এটা কি মেডিসিন এটা তো যে রোগ পাই নুহ কেমিতি দাদা দেলে কেমিতি ভালো লাগা ঠিক ঠাকুর भी সেই কাম করଥିଲେ হাউজরম্যান ব্রদর ভাইଙ୍କର ମାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ମତେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ କରି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଆମେରିକାର କହିଲେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡିସିନ ତମ ଠାକୁର କଣ ଦେଲେ ଯାହା ଧରିକି ଆସିବ ଠାକୁର କହିଲେ ଦୁଇ ସାଲା ପାଗଲା ଏଟା ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ପେଟ ହଜମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ঠিক ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପଟା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ବୋଲିକି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଛି ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ଅଭିନାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୌହାଟୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୌହାଟୀ ସମୟରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ ସିଡ଼ିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅଧା ସିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ଦା ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱରୂପଟା ତୁମେ 6 ମାସ ହେଲା କରି ବୁଲୁଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ନା ସ୍ୱରୂପଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଏବେ ବି ସେ ଲୀଳା ଚାଲେ ସ୍ୱରୂପଟା ବୁଝିଲେ ये मेडिसिन ये ज्ञान गुण गारिमा ये पाठ पढ़ा ये अर्घ ये किसी नुह लीला लीला ठीक से बड़े आप कहली डॉक्टर किरण बैनर्जी जड़े बहुत बड़ा माने गोल्ड मेडालिस्ट इच्छापुर गोटे जगह इच्छापुर बल्ब फैक्ट्री सेठी से जनरल मैनेजर एवं से जनरल मैनेजर थिबा समय भारत सरकार गोटे निर्देश देला जे गोटे देख तुम जो बंधुक तैयारी करूछ गोटे बड़ा कारखाना एवं ओडिशा जो बंधुक श्रेणी तैयारी कर बंधुक गुड़ाक स्वदेशी निर्मित तैयारी कर
ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବିଦେଶରୁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି, କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେଗୁଡାକ ତମେ ଏଠି ଖୋଜିକି କର ଯେମିତି ଆମର ସୋଲ୍ଜର ମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡା ଥିଲା, ସୋଲ୍ଜର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫାୟାର କରୁଥିଲେ ତା ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡାକ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସୋଲ୍ଜର ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ସେଟା ଧରି ପାରନ୍ତି, ପ୍ଲେଟ୍ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ଲେଟ୍ କେମିତି ହିଟ୍ ହବନି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଯେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ କେମିତି ପ୍ଲେଟ୍ ହିଟ୍ ହବନି, ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ କଲେ। କେହି ତାର ସଠିକ ଏନ୍ସାର ଦେଲେନି। କିଏ କହିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ଏମିତି କର, ଚେଞ୍ଜ କର, ସିଏ କହିଲେ ଏମିତି କର, କିଏ କହିଲେ ଗୁଳି ଛୋଟ କରିଦିଅ, କିଏ କହିଲେ ଗୁଳି ବଡ଼ କରିଦିଅ, କିଏ କହିଲେ ପ୍ରେସିଂଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। କିଛି ନ ପାଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ, ମନ ତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନ ନେଇକି ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେମିତିକି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତିକି ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରିଟି ଆମେରିକାରେ ଆସୁଛି, ତାର କନ୍ୟାଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚଢିଛି, ତାକୁ କିଛି ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ୟାର ଆଜି ବର ଆସୁଛି, କାହିଁ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇକି ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା ଦବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେ ଡିଗ୍ରିଟା କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଡିଗ୍ରି ସହିତ ଯାଇକି ମିଶିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର লীଳା। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିରନ୍ଦା କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ସରକାର ମତେ ଏମିତି କହିକି ବନ୍ଧୁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର କୋଣ କିନାରା କିଛି ପାରୁନି। ତେଣୁ କିରଣ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଠାକୁର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତକିଆ ଉପରେ, ଏବେ ବିଜୟ ଦାଦା ବି କହୁଥିଲେ, ତକିଆ ଉପରେ ଏମିତି ଅଧା ଦେଇକି ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ପେଟ ମାଡ଼ି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ କାଗଜ ଅଛି, ଜଣେ କାଗଜ ଦେଲା, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ପେନ୍ ଦିଅ ତ, ପେନ୍ ଆଣିଲା। କାଗଜ ଉପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତ ଏଟା ବନ୍ଧୁକ ଚିତ୍ର ତ, କିଏ କହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକ ସେମିତି ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁକଟା ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା, ଏମିତି ଲମ୍ବା ଥାଏ, ତାର ଡେଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଥାଏ। ମଣିଷ ଯାହା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ନୂଆ କୌଶଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କେହି ସେଠି ଯେ ବସିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଡମିଟ୍ କରିବାକୁ ସହଜରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସମୟରେ ଠାକୁର କଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯଦି ବନ୍ଧୁକଟା ଏମିତି ହୁଏ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଫାୟାର କରିବା ଜାଗାଟା ସେଠି ସେ ପ୍ଲେସିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଗୁଳିଟା ଯଦି ଏମିତି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ମେଟାଲ ଯଦି ଦିଆଯାଏ। କିରଣଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିରଣଦା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଡକ୍ଟର କିରଣ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେ କହୁଥିଲେ ନା ଆରେ ତମର ଏଇ ଦୂରରେ କଣ କଣ ମେଟାଲ ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଇରନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଇରନ୍ ଛଡା ଆଉ କଣ ତମେ ଦେଇପାରିବ ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, 7ଟା ମେଟାଲର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 7ଟା ମେଟାଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡାଇଫାର୍ମା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଇଫାର୍ମାଟା ଦେଲେ ହିଟ୍ଟା କମିବ। କାରଣ ଠାକୁର କେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ମେଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିରଣଟା ବୁଝିବା ଲୋକ, ଯେ ବୁଝିବା ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇଫାର୍ମା ମେଟାଲ ବିଷୟରେ ଠାକୁର କଣ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇଫାର୍ମା ମେଟାଲଟା ସେଟା ଧୂଆ ହବ, ହିଟ୍ଟା କମିଯିବ, ଏମିତି ଯାହା କର ନା ଠାକୁର ଡାଇଫାର୍ମା ମେଟାଲଟା ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମିଳୁଛି ରୁଷିଆରେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବୁ ଆମର କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ପଡିଯିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଏକା କଥା ହେଲା। ଠାକୁର ଦୟାକରି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ରହସ୍ୟର କଥା, ଦୟାକରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯାଇକି ଦେଖ ତ ସେ ଯୋଉ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ତାପ୍ତି ନଦୀର ଯୋଉ ତାର ଅବବାହିକା ଅଛି, ସେ ଅବବାହିକାରେ ତୁମର ଟିମ୍ ନେଇକି ଯା, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଡିଗିଂ କର, ତାକୁ ଟିକେ ଡ୍ରିଲିଂ କର, ତାର 150-200 ଫୁଟରେ ଯୋଉ ମେଟାଲଟା ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖ ତ ସେ ମେଟାଲଟା ଡାଇଫାର୍ମା କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କିରଣ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପ୍ତି ନଦୀର ଅବବାହିକା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ସେଠି ଡ୍ରିଲିଂ କରାହେଇଛି, ମେଟାଲ ଅଣାହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତ ଡାଇଫାର୍ମା ମେଟାଲ ବାହାରିଲା। ଏବଂ ଠାକୁର ଦୟାକରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ଡାଇଫାର୍ମା ମେଟାଲ ତାକୁ ନେକେଡ ଆଇରେ ସବୁ କିଛି ଭିଜନ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ। ଏବଂ ସିଏ ଡାଇଫାର୍ମା ମେଟାଲ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ଫରେନ୍ ଆସିଲାନି, ଡାଇଫାର୍ମା ମେଟାଲ ଆଇଲା, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମେଟାଲ ଥିଲା ତାକୁ ଯେମିତି ମେଟାଲ କହିଥିଲେ ତାକୁ କମ୍ପୋଜିସନ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ମେଟାଲ ଦେଇକି କରାଗଲା। ଏବଂ କରାଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଫାଇଲିଂ କରାଗଲା ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ଲେଟା ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା
ବନ୍ଧୁକ ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ହାତ ମାନେ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲାନି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଡକ୍ଟର କିରଣ ବ୍ୟାନର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଭାରତର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। এই পদ্ম বিভূষণ আওয়ার্ড পছরে ঠাকুর সিধাসଳଖ ଠାକୁରଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏବଂ ଠାକୁର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ করে ତାକୁ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ସେ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ କଥାରେ କହିକି ରଖିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଭକ୍ତ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଭୌମିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ଅନେକ ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ବିକାଶ ତାଙ୍କର ଦାଦନ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା। ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲିକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଏବଂ ସେ ବିକାଶ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣା, ମାନେ ଜୀବନର କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ମଣିଷ କେମିତି ଭାବରେ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଡିଆଇଜି ଅଫିସ, ଏବଂ ପୁରୀ ଡିଆଇଜି ଅଫିସରେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଭା ଅଫିସର ଲୋକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟାଇ ଫାଇ ଅଛି, ଜୋତା ବି ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ସେ କିଛି ମାନାମାନି କରୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ କିଛି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିକି କହିଲା, ଦାଦା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସଟେ କରିବା ନା, ବିଜନେସ ଗୋଟେ କର, ମୋର ବି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦି ପଇସା ମିଳିଯିବ। ବିକାଶ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ବିଜନେସ ନା, ଏମିତି ବିଜନେସ କରିବା ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନଥିବ। ବିକାଶ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗ ହଁ ହଁ ସେଇ ବିଜନେସ କରିବା। ତା କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ତେଲ କଳ କରିବା। ଆମର ଏଠି ତେଲ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଭଣାରେ ସବୁ ପେଡ଼ା ହେଉଛି, ଆମେ ତେଲ କଳ ଆଣିବା, ତେଲ କଳ ଆଣିକି ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିକି ବିକିବା, ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ଯୋଉ ତେଲ କଳ କୋଉଠି ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନଥିଲା, ଗଲେ କଲିକତା, କଲିକତାର ଖୋଜ ଖବର ନେଲେ ଏଠି ବି ମିଳୁନି, ଗଲେ ଆଗ୍ରା, ଆଗ୍ରା ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ସକାଳେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସନ୍ଧାନ ନେଇକି ଆଇଲେ, ଆଗ୍ରାରୁ ପାଇଲେ ତେଲ କଳ ଏବଂ ସେଠୁ କିଛି କୋଟେସନ ଫୋଟେସନ ଧରିକି ଆଇଲେ, ଆସିକି ଫେର କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଲିକତାରେ ସ୍ୱସ୍ତରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି ଖାଇବେ, ସେଠୁ ମିର୍ଜାପୁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକୁ ସୁରେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କଲିକତାର, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ଫେର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ରୀତି ଦାଦା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦାଦା ମାନେ ତମମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ କାଲି, ତମେ କ'ଣ ଦେଓଘର ଯିବନି? ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଓଘର ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଆର ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଆରେ ଗୁରୁଟା ଦେଓଘର ଚାଲୁନ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବା, ଆମେ ବେପାର ତ କରିବା ନା, ଆମେ ନିବେଦନ ଟିକେ କରିବା। ଆଉ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତାପର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମାନେ ରାତିରେ ଯାଇକି ସକାଳୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ମତେ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପୁରା ତେଲ କଳ ବିଜନେସ କରିକି ଅଛି, ତାପରେ ବିକାଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭାଇ ବିକାଶ ସାର୍ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତେଲ କଳ ସାମିଲ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତେଲ କଳ ତୁ କର, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସାରା ତ ବିକାଶ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ଇଏ କି ଘଟଣା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼, ମାନେ କିଛି ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକାଶ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼। ବିକାଶ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଜାଣିବ, ଯୋଉ ଚାକିରି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଯାହା ବି ପାଉ, ମୁଁ ଚାକିରିଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଦାମ ସବୁ ଅଛି, ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ବି ଫୁଟିବ, ପାଣି ଗରମ ହବନି ଏତେ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋର ସାଲା ତୋର ତୁ ଭୌମିକ ନା, ତୁ ଗୋଟେ ବୈଶ୍ୟ, ତୋ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଶଳା ବେପାରୀ ରକ୍ତ ପଶି ଯାଇଛି ପୁରା ତୋର, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି। ତ ସେଠୁ ଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଫେର ନେଇକି ନିବେଦନ, ଠାକୁର କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ଆରେ ଶଳା କହିଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେ, ତୁ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼, ପୁରା ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ଠାକୁର କାହିଁ ମତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଖାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଲି ଯାଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ
ରାତିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ସକାଳୁ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖି ଆସିଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଟରଟା ଲେଖିଦେଇକି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କ'ଣ କରି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଅଫିସ। ତାପରେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ଶରୀର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ତକିଆକୁ ନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବି। ଠାକୁର ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ମନରେ ପୁରା ରଙ୍ଗମରାନ୍ତରେ ନେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖ ଏ ଝିଅର କି ଦାଗ, ମୁଁ କୋଠାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିନି, ମୋର କି ମୁଁ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଅଧିକ ମନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଭାବିକି ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କିଛି ମୋର ଭକ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହିଁକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସେ ଲୋକଟା ହୁଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତା କଥା ପଡ଼ି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ସେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କହିକି ଇମିଡିଏଟ୍ ନହେଲେ ଫୋନ କରିବି ଦୁଇ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରକୁ। ସେତେବେଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯୁଗ ଥିଲା, ଟେଲିଗ୍ରାମ କରି କହିଲେ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଟରଟା ଦବୁନି ଅଫିସରେ ଏ କଥା ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କହିଲେ ନା ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ସେ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହବ। ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୂରରେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଏହା କ'ଣ କି ଗଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଗୋଟେ ବର ଗଛ। ଏଇ ବର ଗଛଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ନା ବର ଗଛ ଏଠି ତ କ'ଣ ଏଠି ତ ଯେତେବେଳେ ଖରାବେଳ ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ ଏଠି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଗୋରୁ ମଇଁଷି କିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶୋଉଛି। କହିଲେ ଆଉ ପଥିକ? କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଗଲା ପଥିକ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଆସିକି ବର ଗଛ ତଳେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ବର ଗଛ ହେଇପାରିବୁ? କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଇପାରିବୁ ଏବଂ ତତେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗତିପଥ ବଦଳିଯିବ, ଅନେକ ଏଇ ବରଗଛର ଆଶ୍ରା ଭଳିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରୁ ପାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁ ଟିକେ କରିପାରିବୁନି? ଦାଦା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି କିଛି ହବନି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଘୋର ଅଭାବ ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେତେବେଳେ ଘର ଥାଏ ତାଙ୍କର ପୁଅଟି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ବାଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ପଇସା ଅଭାବ କ୍ଷୀର ଦେଲାନି, କହିଲା ନା ନା ତୁମ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ନେଇକି ପଳେଇଲା କ୍ଷୀରଟା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଠାକୁର ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କରି। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସର ଥିଲା ଗଦାଧର ବୋଲି ପିଅନ, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରୁଛି ଖଟଖଟ କରୁଛି କବା କହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଦାଧର ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଛି ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ଉଧାର ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ସାରାଂଶ ଯେ ଠାକୁର ନିଜେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟଟା। ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଠାକୁର ନିଜେ ଦୟା କରିକି ମାନେ ଆସିକି ସେ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେ ଯାଇ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଚୁରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଉତ୍ସବ 16 ତାରିଖ ଆମେ